गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट में 27वें लेक्चर में इकाई 2 कच्छ की सैर नामक टॉपिक लिया। उसमें हमने हरेश धोरेकिया लिखित जो कच्छ का एक होनहार शिक्षक, अध्यापक और साथ में एक अच्छा साहित्यकार भी है, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। हम कोई प्रवास में जाते हैं तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उस तरह का आनंद इस इकाई के पठन के दौरान एक यात्रा होगी और यात्रा के जरिए हम वो आनंद ले सकते हैं। हमने ये इकाई को यहाँ तक लिया था। मैं पहले से आपको कह देती हूँ कि वैसे तो पूरा भारत दर्शनीय है, पूरे भारत के अनेक स्थल है जो दर्शनीय है। दर्शनीय यानी देखने लायक, पर इसमें गुजरात का एक जिला जो है कच्छ, वहाँ का जो रौनक है, वहाँ की जो संस्कृति जो है, वो भारत में एक अलग तरह की संस्कृति है। तो उसके बारे में हमने देखा कि कच्छ की संस्कृति क्या है, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। कच्छ जो है सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आपको पूछा जाए कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो सामख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वो हमने देख लिया। वहाँ मोहेंजोदड़ो 5000 वर्ष पुराना जो संस्कृति है उसकी हमें याद दिलाता है। वो संस्कृति जो है, जो पुरानी 5000 साल पुरानी संस्कृति मोहेंजोदड़ो की हमें कच्छ में याद आती है। उसके बाद सामख्याली की यात्रा जो है वो पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है। पश्चिम की तरफ जब हम सामख्याली से निकलते हैं तो पहले हमें भचाऊ, वहाँ का छोटा सा शहर है भचाऊ नज़र आता है। आगे वहाँ से गांधीधाम, वहाँ से क्या है गांधीधाम, औद्योगिक कारखानों का शहर। आज यहाँ हमारे सौराष्ट्र के काफ़ी लोग वहाँ जाकर बसे हैं और छोटे छोटे कारखानों में वो काम करते हैं। तो एक रोजगारी के तौर पर भी कच्छ आज आगे है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है અને ગાંધીધામની અંદર મૂળ સિંધી પ્રજા જે પાકિસ્તાનથી આવીને પોતાના રોજગાર માટે ત્યાં સ્થિર થયેલી છે। જો હજારો વર્ષ પહેલાંની સંસ્કૃતિ ધીરે ધીરે સંસ્કૃતિ માણસે ઊભી કરેલી છે। સંસ્કૃતિ માનવની સુવિધા છે। જ્યાં પાણી હતું, જ્યાં ખાવા પીવાનું હતું, જ્યાં જમીન મળી જતી હતી, ત્યાં માણસ જઈને વસતો। એટલે આજથી 100 વર્ષ પહેલાં જ્યાં ગામ નહોતું ત્યાં પણ આજે કદાચ ગામ જોવા મળે। આજથી 100 વર્ષ પહેલાં અમદાવાદ નું વિશાળતા જેટલી નહોતી એટલી આજે અમદાવાદની વિશાળતા જોવા મળે। આજથી 50 વર્ષ પહેલાં જુનાગઢનું ના અમુક એરિયાઓ નહોતા, 50 નહીં પણ આજે હું વાત કરું તો 20 વર્ષ પહેલાં જુનાગઢમાં જે સોસાયટીઓ નહોતી એ આજે જોવા મળે। તો આ બધી સંસ્કૃતિ માનવ વસાહતના કારણે ત્યાં ઊભી થાય છે અને એ આખું પરિવર્તન લઈ આવે છે। તો એ જ રીતે આજે ગાંધીધામ 20 વર્ષ પહેલાં જે હતું એ નથી, એના કરતાં ઘણું બધું અલગ જોવા મળે છે। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुर उद्योगों के कारण विकसित हुआ दिखाई देते हैं। आ त्रणेय जे शहरों है, आदिपुर, गोपालपुरी, गांधीधाम, आ त्रणेय उद्योगोना कारणे विकसित थयेला छे। कच्छनी अंदर उद्योग तमने जो क्यांय जोवा मळे तो आ त्रणेय शहेरमां उद्योगो जोवा मळे। आदिपुर में गांधी स्मृति तपासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। गांधी स्मृति में तमने आगला लेक्चर में कीधुं, बहुत सरस एमना चरित्र विषय जीवंत स्टेच्यू द्वारा आपणे जोई शकीए छीए के गांधीजीए केवुं कार्य करेलुं छे। रेटियो काढતું પોતાનું બહુ સુંદર દ્રશ્ય છે। બહુ સરસ મજાના બગીચાઓ, ફ્લાવર, સ્વચ્છતાને ખૂબ જ ત્યાં મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે। તો આ બધું જ ત્યાં આપણને જીવંત જોવા મળે છે। અને આપણે કોઈ પ્રવાસમાં ગયા હોઈએ તો આપણને પ્રવાસ જે છે, પ્રવાસમાં જે વસ્તુ આપણે જોવા જાય છે ત્યાંનું આકર્ષણ આપણા માટે આહલાદક હોય છે, આનંદદાયક હોય છે। દાખલા તરીકે આપણે જૂનાગઢમાં રહીએ છીએ, પણ જૂનાગઢને જોવા આવનારા પ્રવાસીઓ માટે જે જૂનાગઢ આનંદ આપે છે ને એ આપણને ન આપી શકે। એમ કચ્છી લોકોને માટે કચ્છનો જે આનંદ છે એના કરતાં ત્યાંના પ્રવાસીઓ જે આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે એ અલગ જ હોય છે। અને આપણે અત્યારે આ એક પ્રવાસ
નો પાઠ ભણી રહ્યા છીએ અને પ્રવાસમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો થોડોક આપણે પાઠ ભણતા ભણતા એને નજરની સમક્ષ રાખવો જોઈએ, નજર અંદાજ ન કરવો જોઈએ, પણ નજરની સામે રાખીને આપણે આ પ્રવાસનો આનંદ માણવો જોઈએ. તો આદિપુર મેં ગાંધી સ્મૃતિ તથા પાસી કંડલા બંદરગાહ કા બડા મહત્વ છે ને એક સરસ મજાનું બંદર છે અને એનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે કંડલા બંદરનું. કંડલા પોર્ટ પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે એને બંદર એજ પોર્ટ. કંડલા કા વિકાસ यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है. અને જેમ જેમ કંડલાનો વિકાસ થતો રહ્યો અથવા તો થઈ રહ્યો છે એ ત્યાંની પ્રજા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. આમે વિકાસ જે છે કોઈ પણ શહેરનો વિકાસ ત્યાંની પ્રજા માટે, દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો અહીંયા રોપવે આવ્યો તો એની પ્રજાને ઘણા બધા પ્રવાસીઓ દ્વારા રોજગારી મળશે. તો એ બધું છે, કોઈ પણ નવું સર્જન થાય છે, એ કંઈ વિકાસ થાય છે તો એ ત્યાંની સ્થાનિક પ્રજા માટે ખૂબ જ એ લાભદાયી હોય છે. કંડલા से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है. अति प्राचीन जैन यात्रा धाम तो कયું છે તો કે ભદ્રેશ્વર. સંગેમરમર से बना. संगेमरमर એટલે આરસ પહાણ. संगेमरमर એટલે आरस पहाड़ से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ. 2001 જ્યારે કચ્છમાં બહુ જ વિશાળ ભૂકંપ આવેલો ત્યારે આ સંગેમરમર આરસ પહાણથી બનેલું જિનાલય, જૈનોનું મંદિર જેને કહેવાય જિનાલય, તે ખંડિત એટલે કે બહુ સારી રીતે તૂટી ગયેલું. ઉસકે પુનઃ નિર્માણ કા કાર્ય, એમનું ફરીથી નિર્માણનું કાર્ય જોરો સે ચલ રહા હૈ અને એ ખૂબ જ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ઇસે આધુનિકતા કા સ્પર્શ મિલા હૈ. એને આધુનિકતાનો સ્પર્શ, પહેલાં જે જિનાલય હતું એના કરતાં ઘણું બધું સારું આધુનિક બનાવી દેવામાં આવ્યું. અત્યારે તો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, પણ 2001 પછી એમાં ખૂબ જ સારું કામ કર્યું અને આધુનિકતા કે તौर પર એને ઘણા બધા નવા ટચ આપવામાં આવ્યા. મુન્દ્રા શહેર તહસીલ મુખ્યાલય ભી હૈ, તાલુકો છે. મુન્દ્રા એક ત્યાંનો તાલુકો છે. यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली. અને આમ તો આખા કચ્છની અંદર કહી શકાય, પણ મુન્દ્રા ખાસ ઉદ્યોગોના કારણે ત્યાં ખૂબ જ સરસ મજાનો ઉદ્યોગોના કારણે ત્યાં વિકાસની દિશા આગળ વધી ગઈ છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં જે ઉદ્યોગો ત્યાં હતા એના કરતાં આજે 80% વધારે ઉદ્યોગો ત્યાં છે અને ખૂબ જ લોકો ત્યાં ઉદ્યોગોની અંદર કામ કરી રહ્યા છે. અને કચ્છની જમીનમાં આજથી 20 વર્ષ પહેલાં જે ફરક જોવા મળતો હતો, ત્યાં પાણીનું બધું, નર્મદાની લાઈન આવ્યા પછી કચ્છની અંદર એક હરિયાળી ક્રાંતિ ત્યાં આવેલી એમ. એટલે ઉદ્યોગોને પણ પૂરતું પાણી મળ્યું, ખેતીને પણ સરસ પાણી મળ્યું અને કચ્છની 20 વર્ષ પહેલાં મેં જે રોનક જોઈ હતી એના કરતાં આજે કંઈક અલગ જ રોનક છે અને જોવાલાયક રોનક છે. તમારી આસપાસ કોઈ કચ્છ ફરેલા લોકો હોય તો તમે એને પૂછી શકો, એના પ્રશ્ન પણ પૂછો. જો લાઈવ નોલેજ, લાઈવ જાણો. મને યાદ છે કે અમે નાના હતા ત્યારે અમારી પાસે ટીવી નહોતી, મોબાઈલ નહોતા, આ એકેય માધ્યમ નહોતા, ત્યારે અમારે કંઈક જાણવું હોય તો અમે અનુભવી વૃદ્ધોને પૂછતા. એ ગામના બધાય દાદા, અમારા દાદા હોય એમ અમે એમને પૂછતા કે તમે ક્યારેય જુનાગઢ ગયા છો? તો દાદા એમ કે હા હું જુનાગઢ ગયો છું, હાલીને અહીંયા પૂગું ખડિયા, ખડિયાથી વાં જાઉં, પછી રસ્તામાં ભોજન કરું, એની સાથે બાજરાના રોટલા, ડુંગળી વગેરે લઈને નીકળતા. હોટલો રસ્તામાં નહોતી. આજે તમે જાઓ તો કિલોમીટરે હોટલો છે. અરે એ તો મને પણ યાદ છે, આજથી 20 વર્ષ પહેલાં પણ આટલી બધી હોટલો નહોતી. મેં પહેલાં તેમ તમને ઘણી આવી વાતો કરેલી છે. તો આ જે વસ્તુ છે, આજે પ્રવાસ જે છે ઇઝી થઈ ગયો છે. પહેલાં પગપાળા પ્રવાસો હતા. આજે કચ્છનો પ્રવાસ આપણે કરવો હોય તો હાઈ સ્પીડમાં પણ પ્રવાસ કરી, પર્સનલ વાહનથી પણ કરી શકીએ છીએ. પહેલાં આવું હતું નહીં. અને એ સમયે વિકસિત થવાનું કારણ તો કે ઉદ્યોગો છે. તો હું એ કહેતી હતી કે તમે વૃદ્ધોને પૂછો કે કચ્છ તમે જોયું હતું એ કેવું હતું, તો તમને એની સુંદર આની આંખોમાં પણ તમને એની યાદો જોવા મળશે કે અમે જોયેલું કચ્છ આવું હતું. તો તમને એમ થશે કે મારું જોયેલું કચ્છ આવું છે. તો એક યાદ છે, એક રળિયામણી યાદ છે, જે આપણે બીજાના મોઢે પ્રવાસનું વર્ણન સાંભળીએ છીએ. જેમ હરેશ ધોળકિયાને કેટલો સુંદર પ્રયત્ન કર્યો આપણને આ એક સુંદર કચ્છનો પ્રવાસ કરાવવાનો. આપણે બધાએ ન જોયું હોય કચ્છ, તમારામાંથી ઘણા બધાએ કચ્છની યાત્રા કરેલી પણ ન હોય, પણ 8મા ધોરણમાં આવતો આ
કચ્છ કી શેર પાઠ દ્વારા તમને ઘણું બધું જાણવા મળે, ત્યાંની સંસ્કૃતિ, ઉદ્યોગો, ત્યાંની પ્રજા વિશેની ઘણી માહિતી મળે, ક્યાંથી પ્રવેશાય છે કચ્છની અંદર જોયું આપણે સામખ્યાલી, તો એ બધું જ આપણને કેવું સરસ લાઈવ જોવા મળે. આજે તો આપણે નેટના માધ્યમથી, ગૂગલના માધ્યમથી, અરે આજે તો મેપના માધ્યમ, મેપ આવી ગયું, ગૂગલ મેપ, ગમે ત્યાં પહોંચી શકાય છે. પણ એક સમયે જ્યારે મેપ નહોતો, આપણે જોઈએ છીએ વાસ્કો દ ગામમાં ક્યાં મેપ હતું, એણે કેટલી બધી શોધ, દરિયાઈ માર્ગોની શોધ કરી અને કેટલી જગ્યાએ ગયા, તો વગર મેપે એ ઘણું બધું કરી શક્યા. તો કહેવાનો મતલબ છે એ સુંદર યાત્રાઓ, સુંદર જીવન સજાવવા માટે આપણે પોઝિટિવ હોઈએ તો જ આ બધું થાય. यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम માંડવી પહોંચતે हैं. તટીય યાત્રા એટલે કે દરિયા કિનારે કિનારે, સમુદ્રના દરિયાના કિનારે કિનારે. આપણે દાખલા તરીકે આપણે માધવપુર જઈએ તો માધવપુર દરિયા કિનારે કિનારે ચાલીને સીધું પોરબંદર જવાય, મોચા જવાય. તો એ યાત્રા એક અલગ અનુભવ કરાવે છે આપણને. માધવપુરથી સીધું મોચા થઈને આગળ પોરબંદર, દરિયાના સુંદર મોજાઓના દર્શન સાથે આપણે એ આનંદથી આપણે નીકળી પડીએ. કેટલા બધા આપણને એ બધા જ દર્શનીય સ્થળો વચ્ચે જોવા મળતા હોય છે. એમ જ અહીંયા એવી જ રીતના દ્વારકા આપણે જઈએ તો આખું આજુબાજુનું જે લોકેશન છે, હવે તો ગવર્મેન્ટે પણ ઘણું બધું એમાં સુધારા વધારા કર્યા અને બહુ સુંદર રમણીય સ્થળો બનાવ્યા કે જ્યાં આપણે આરામ કરી શકીએ, રોકાઈ શકીએ, સરસ મજાનું. પણ એક સમય હતો ત્યારે આ સુવિધા નહોતી, તો પણ લોકો આનંદ માટે જતા હતા. અને ખાસ કરીને આપણે દરિયાથી દૂર રહેતા હોઈએ ને તો ખાસ કરીને પૂનમના દિવસે અને અમાસના દિવસે એક રાત દરિયા કિનારે જઈને બેસવું જોઈએ. એ આનંદ જ જીવનમાં, આપણે જૈનમાં છીએ ને તો પ્રકૃતિના આનંદ માટે જ જૈનમાં છીએ. પ્રકૃતિ પાસેથી ઘણો આપણે આનંદ લેવાનો છે, પ્રવાસમાંથી ઘણો આપણે આનંદ લેવાનો છે. આ પાઠ આપણે ખાસ એ જ કહે છે કે માત્ર પાઠ નથી, માત્ર લોકેશન નથી, પણ એક નિજાનંદ છે. અને એટલા માટે પહેલાંના લોકો યાત્રા પર નીકળી જતા, જાત્રા કરવા જતા. અને જાત્રા કરવા જતા ને પહેલાં લોકો, તો પાછળ એના ઘરના મેમ્બરો એની પાછળ સ્વસ્તિક નું ચિત્ર દોરતા. રોજે રોજે એક સ્વસ્તિક આગળ હાલે, ડેલા બહાર જાય, આગળ પાદર સુધી સ્વસ્તિક પહોંચાડી દેતા. જ્યાં 6 મહિને ઘણી વખત જાત્રા કરીને આવતા, 2 મહિને આવતા, 1 મહિને આવતા, ત્યાં સુધી સ્વસ્તિક એની પાછળ ઘરના લોકોની મનોકામના શુભ હતી એટલે સ્વસ્તિક દોરતા. શુભ મનોકામના કે એને કોઈ અડચણ ના આવે. એ સ્વસ્તિક દોરવાનું કારણ શું હતું? બધા આપણે કહીએ મારા બા દોરતા એટલે હું દોરું છું, મારા દાદા જાત્રામાં ગયા છે તો મારા બા સાથીઓ દોરતા તો હું દોરું છું. પણ રીઝન નથી ખબર. રીઝન એ હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરમાંથી જ્યારે યાત્રા પર નીકળે છે ને ત્યારે પાછો આવે કે ન આવે, એના માટે આપણે એવું નથી ઈચ્છતા પાછો ન આવે, પણ એવું ઈચ્છતા કે પાછા આવે. એનું શુભ સંકેત સ્વસ્તિક હતું કે આ બધા જ સ્વસ્તિકો રોજની એને શુભ પોઝિટિવિટી આપે અને એમ વ્યક્તિ સરસ મજાની યાત્રા કરીને ખૂબ નોલેજ ભરીને, ખૂબ પોઝિટિવિટી ભરીને આપણી પાસે આવે. અને એટલા માટે આપણે અમુક જગ્યાએ યાત્રામાં જતા ને તો ત્યાં કાંઈક વસ્તુ મૂકીને આવતા. ઘણા એમ કે હું કોઈ દિવસ તરબૂચ નહીં ખાઉં, ઘણા એમ કે હું કોઈ દિવસ ડુંગળી નહીં ખાઉં. મૂકીને આવવાનું કારણ એવું નહોતું, એવી બાધાઓ નથી લેવાની, પણ મૂકીને આવવું એટલે કે હું અહીંયાથી જેવો ગયું છે ને એના કરતાં 100% સારો માણસ બનીને પાછો આવું. બધા જ અનુભવોને મારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરીને પાછો આવું. હું સારા પોઝિટિવ કેટલા લોકોને મળું અને બધાના અનુભવોથી હું ભરાઈને આવું અને એ સુંદર અનુભવો ભરી અને મારા ઘરને સુંદર બનાવું. અને એટલા માટે યાત્રામાંથી કોઈક આવતું ને, જાત્રામાંથી કોઈ આવે ને તો આપણે એને આમ હગ કરતા, એની પાસે આપણે એને પૈગે લાગતા. જાત્રામાંથી આવીને પૈગે લાગવું, એની સામે ઝૂકતા. ઝૂકવાનું કારણ એ જ હતું કે આ માણસ ઘણું બધું ભરીને આવ્યો છે, હું ઝૂકીશ તો થોડુંક મારામાં પણ આવશે. આપણે જો કોઈ સામે ઝૂકીએ ને તો ઝૂકવાવાળો નાનો નથી હો, ઝૂકવાવાળો મોટો છે, મહાન છે. કારણ કે જેની સામે ઝૂકે છે ને એ વ્યક્તિમાંથી ઘણું બધું આપણામાં આવે છે, આપણી અંદર ઉતરે છે. પણ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જેની સામે તમે ઝૂકો છો ને એ માણસ મહાન હોવો જોઈએ, એ ભરેલો હોવો જોઈએ, ખાલી ન હોવો જોઈએ. તો જ તમે આગળ વધી શકો, નહીંતર આગળ વધી શકાય નહીં. यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं समुद्र के किनारे, तटीय यात्रा करते हुए हम માંડવી પહોંચે. માંડવી અતિ સુંદર બંદરગાહ है. જો નર્મદાની યાત્રા તમે કોઈ દિવસ તમારા ફેમિલીમાંથી કે કોઈ કરી હોય તો પૂછજો
કેટલા બધા આશ્રમથી ભરેલું આખો નર્મદા કિનારો છે અને કેટલા બધા રમણીય સ્થળો છે નર્મદાના કિનારે અને કેટલા બધા પુરાના મંદિરો છે આ નર્મદાના કિનારે. સ્પેશિયલ એક સમયમાં લોકો નર્મદાની યાત્રા કરવા જતા, માત્ર નર્મદા નદીની યાત્રા કરતા. બહુ સરસ. મેં પણ ઘણું બધા નર્મદાની યાત્રાની દરમિયાન ઘણું બધું જોયેલું છે. બડા પ્રાચીન નગર है માંડવી. શું કેવું છે તો કે જૂનવાણી શહેર છે. यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है. એ માંડવી શહેર જે છે એ રાજમહેલના કારણે, પવન ચક્કીઓના કારણે અને સમુદ્ર તટના કારણે એ વધારે જોવાલાયક છે. કારણ કે ત્યાં એકી સાથે આપણને જૂની સંસ્કૃતિ જોવા મળશે, પવન ચક્કી આધુનિકતા તમને ઘણું બધું ટચ કરી જશે. એની સાથે સાથે ત્યાંનો સમુદ્ર કિનારો ખૂબ જ દર્શનીય છે, બહુ સારો છે. જો તમે ક્યારેય નવસારી ગયા હોય તો દાંડીનો દરિયા કિનારો જોજો તમે, એકદમ ડોરું પાણી. તમને દાંડી જાશો તો એ દરિયા કિનારો, અહીંયા સોમનાથનો દરિયા કિનારો, માધવપુરનો દરિયા કિનારો કે દ્વારકાનો દરિયા કિનારો જોયા પછી તમે નવસારીના દાંડીના દરિયા કિનારાને જોશો તો તમને એ મજા નહીં આવે. એટલે પોતાનું એક અલગથી જ પોતાનો એક અલગ પરિચય છે એ દરિયાનો. यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है. 72 जिनालय ग्राम्य संस्था VRTI જે છે ત્યાં ભરત ગૂંથણ, કલા સંસ્કૃતિ યાની કે કચ્છની સંસ્કૃતિને વૈશ્વિક ફલક ઉપર મૂકવા માટે આ સંસ્થા કાર્યરત છે. કચ્છની સંસ્કૃતિ વિશ્વની અંદર ક્યાંય પહોંચી હોય તો આ સંસ્થાના કારણે VITR સંસ્થા જે ગ્રામ્ય સંસ્થા છે એના દ્વારા એ સંસ્કૃતિને એણે વિશ્વ ફલક ઉપર મૂકી છે. 72 जिनालय અને ત્યાં 72 जिनालय પણ છે. પાસી બિદડા ગામ में આંતરરાષ્ટ્રીય अस्पताल છે અને બાજુમાં બિદડા ગામ છે ત્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય હોસ્પિટલ છે. અને આંતરરાષ્ટ્રીય હોસ્પિટલ એટલે આપણે સમજાઈ જાય કે ગામડાની હોસ્પિટલની સુવિધા ગામડા જેવી હોય, જિલ્લાની હોસ્પિટલની સુવિધા જિલ્લા જેવી હોય. ભારત દેશની ટાટા હોસ્પિટલ જે છે, રિલાયન્સ હોસ્પિટલ જે છે એ દેશની પ્રમુખ હોસ્પિટલોની સુવિધા એને લાયક હોય. આ તો આંતરરાષ્ટ્રીય હોસ્પિટલ છે તો એ સુવિધા જુઓ, બહુ સરસ છે સુવિધાઓ. ઇન્ટરનેટ ઉપર તમે આ હોસ્પિટલને જોઈ શકો છો નેટ ઉપર. આંતરરાષ્ટ્રીય अस्पताल પણ ત્યાં છે. માંડવી से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गाम है. જખો પણ એક નાનું એવું બંદર જ છે. ત્યાં ફિશિંગનું કાર્ય અને બધું ચાલે છે. ત્યાં વહાણનું શિપિંગનું કામ પણ ત્યાં ચાલે છે. બહુ સરસ જખો પણ જોવા જેવું છે. કોઠરી, સુધરી અને જખો એ મહત્વપૂર્ણ ગામ છે. ગામ એટલે સાવ નાના એવાય નથી પણ એક ગામ કહી શકાય એવા છે. જૈનો કા પ્રાધાન્ય હા નજર આતા હે. જૈન લોકો ત્યાં વધારે છે. કચ્છની અંદર જૈન લોકોનું પ્રાધાન્ય વધુ જોવા મળે છે. નલિયા શહેર તહસીલ કા કેન્દ્ર, નલિયા તાલુકો છે ત્યાં. જેમ આગળ આપણે જોયું કે બંદર સમુદ્રને કિનારે બંદર છે, એમ નલિયા જે છે શું છે ત્યાંનો એક તાલુકો છે. यहाँ વાયુસેના કા મુખ્ય અડ્ડા है અને નલિયાની અંદર વાયુસેના નો મુખ્ય અડ્ડો, મુખ્ય કેન્દ્ર. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે પોલીસ ટ્રેનિંગ સેન્ટર હોય તો આપણે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહીએ કે આપણે અહીંયા પોલીસનું સ્કૂલ છે, સેન્ટર છે. એમ નલિયાની અંદર વાયુસેનાનો મુખ્ય અડ્ડો નલિયાની અંદર છે. नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन. नलियाथी 1 કલાકની યાત્રા કર્યા બાદ नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है. નારાયણ સરોવર બહુ સરસ મજાનું 1 કલાકનો રસ્તો છે. પણ હું તો રાજકોટથી ગયેલી એટલે મને બહુ એટલું બધું નહોતું લાગ્યું નારાયણ સરોવર, પણ બહુ સરસ. એના પાછળના ભાગમાં બહુ અતિ પ્રાચીન વડલાઓ છે, જોવાલાયક છે નારાયણ સરોવર. અને અત્યારે આ સિઝનમાં તો વિદેશી પક્ષીઓ પણ ત્યાં આવે છે એટલે એકદમ અતિશય આમ સુંદર માહોલ ત્યાં જોવા મળે છે. આ સિઝનની અંદર, શિયાળાની સિઝનની અંદર વિદેશી પક્ષીઓ નારાયણ સરોવરમાં જોવા મળે છે. અને ખાસ કરીને ત્યાં જે વૃક્ષો છે નારાયણ સરોવરના પાછળના ભાગમાં, એ વૃક્ષો ખૂબ જ કહેવાય છે કે ખૂબ જૂના પુરાણા વૃક્ષો છે. અતિ પ્રાચીન पौराणिक धार्मिक स्थान आता है. इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है. અને એક જે જગ્યા છે એને રામાયણ સમયની માનવામાં આવે છે. વહાં
કોટેશ્વર નામક દર્શનીય મંદિર, અને એ જ જગ્યાએ નારાયણ સરોવર જે છે એની આગળ તમે જાઓ એટલે ત્યાં જ કોટેશ્વર નામક દર્શનીય મંદિર, ત્યાં બહુ દર્શન કરવા જેવું કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે, જ્યાં સે રાવણ ગુજરાત થા, અને ત્યાંથી રાવણ પસાર થયો હતો. આમે રાવણ જ્યાંથી પસાર થયો હતો ત્યાં એણે શિવલિંગોની સ્થાપના કરેલી, કારણ કે રાવણ જે છે શિવનો મોટો ભક્ત હતો. यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है. અને એ કોટેશ્વર મંદિર જે છે આખા ભારતનું બહુ પુરાણું જૂનું મંદિર માનવામાં આવે છે. सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है. सनसेट सनराइज આ બે ત્યાંનું ખૂબ જ સુંદર આકર્ષણ. અને હા, નારાયણ સરોવરમાં પણ એટલું જ સુંદર જોવા મળે છે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, ત્યાંનું ખૂબ જ આકર્ષણ છે. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત ત્યાં દર્શનીય જોવાલાયક છે. હું તો એમ માનું છું કે જે લોકો ઉગતા સૂર્યના દર્શન નથી કરી શકતા એનો જન્મ નકામો છે, અને જે આથમતા સૂર્યને 5 મિનિટ નથી આપી શકતા એ જિંદગીમાં અધૂરા છે, આવું હું માનું છું. કારણ કે એ જે સવાર હોય અને જે સૂર્યના કિરણો આપણા રૂમની બારીમાં અથવા તો આપણી અગાસી અથવા તો આપણા ફળિયામાં, ગામડામાં તો ફળિયા હતા, ફળિયામાંથી આપણે ઉગતા સૂર્યને જોતા હોઈએ અને એ અંધારું લુપ્ત થતું હોય અને અંજવાળાનો ઉદય થતો હોય, બહુ સુંદર એ હોય છે. અતિ સુંદરતા આપણે અનુભવતા હોઈએ છીએ. સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત જોવા માટે આપણે આબુ કે સાપુતારા જવાની જરૂર નથી, આપણા ગિરનારની પણ રોનક એવી જ છે. ક્યારેક અગાસીએ ચડીને જોજો, સવારે ઉગતા સૂર્યને ગિરનારની પાછળથી સતાયેલો બહાર આવતો બહુ સરસ સંતામણીદાર રમતો હોય ને એવો લાગશે. એવી જ રીતના ક્યારેક આથમતા સૂર્યને જોજો કોઈક એપાર્ટમેન્ટની પાછળ એ છુપાયેલો, અને ફરી પાછો આવજો, બાય બાય ટાટા કહેતો, ને કાલે હું ફરી તમને મળીશ નવા વાતાવરણ સાથે. તમે કોઈક દિવસ વાતાવરણને અનુભવો, વર્ષના 365 દિવસનું વાતાવરણ તમે અલગ અલગ રીતે અનુભવી શકશો. કોઈ દિવસ આપણને ખબર જ નથી પડી કે હું સવારે ઉઠું છું પછી શું કરું છું, બસ જીવું છું એક ખબર છે. પણ કોઈક દિવસ તમે એકદમ ઓતપ્રોત થઈને તમારી આસપાસના વાતાવરણને અનુભવશો ને તો 5 જ મિનિટની વાત હોય છે. સવારનું એ વાતાવરણ તમને એટલું ટચ કરી જશે, બધા જ દુઃખો ભૂલી અને તમે તમારા વાતાવરણમાં ઓતપ્રોત થઈ જશો. નાનું બાળક ઉઠે એટલે કેવું, એની બધી ક્રિયાઓ સાવ અલગ જ હોય છે, રમવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, હસવાનું. ઘરમાં મોટા ગમે એમ ઝઘડતા હોય પણ બાળક એની રીતે જે રમતું હશે ગેમ એ જ રમતું હશે, ગેમ નહીં મૂકે. ગેમ મૂકીને આવીને એમ નહીં કે એ શું કરવા ઝઘડો, નહીં બોલે, કંઈ જ નહીં બોલે, એ એની જ મસ્તીમાં. ઘરમાં ગમે એટલા ઝઘડીને રડતા હશે તો એ એમ પૂછશે નહીં શું કરવાનું રડે છે, એને એમ થાય કે આની આ કંઈક ક્રિયા હશે રોવાની. બહુ સરસ અનુભવો મેં કર્યા છે જિંદગીની અંદર. એને એ એવું જ બાળક એવું જ ફીલ કરતું હશે કે આને વારે વારે રોવું આવી જાય, એ એનું જીવન જ એવું હશે. આ ઘડીક થાય તો હસી લે, આ ઘડીક થાય તો બીજાને બાળકાઓ ભરે છે, આ બધું એનું જીવન હશે. બાળકને એવું છે કે એનું જીવન જીવે છે, હું તો મારું જીવન જીવું. જો બાળક છે ને એ પોતાનું જીવન જીવે છે, કોઈનું તરત ખેંચી નહીં લે. અને આપણે શું કરીએ છીએ, ટીવીમાં એક્ટર રોતો હોય ને તો આપણે રોવા માંડીએ, બિચારાને દુઃખ પડ્યું. બાળક જ આપણી સાથે પિક્ચર જોતું હશે, ટીવીમાં કોઈ એક્ટિંગ કરે છે, બાળકને ખબર પડી જાય કે આ તો એ તો ખોટું ખોટું કરે છે, આપણને કહેશે કે એ તો ખોટું ખોટું, એમાં શું રડવાનું હોય. આજનું બહુ સરસ, આજના બાળક તો બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. એટલે આ સૂર્યોદય આવ્યું ને તો હું અહીંયા સુધી પહોંચી ગઈ. પણ ખરેખર જિંદગીમાં જોજો તમે રોજે એક સૂર્યના ઉદયને. અને એટલા માટે તો આપણા ધર્મની અંદર સૂર્યને અડધા દેવાનું, જેથી આપણે ઘણું બધું તેજ કમાઈએ, પુણ્ય કમાઈએ, બુદ્ધિ કમાઈએ. સૂર્યને અડધા દેવાથી તંદુરસ્ત રહીએ. પણ એની પાછળ પણ ઘણું બધું રીઝન હતું. તંદુરસ્ત રહીએ, વહેલા ઉઠે તે વીર, વહેલા ઉઠે તે વીર, એટલે જ કહેવાતું વહેલા ઉઠે તે વીર. सूर्य अस्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है. नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है. અને હવે નારાયણ સરોવરથી આગળની આપણી યાત્રા શરૂ થાય છે અને ત્યાં શું આવે છે, લખપત આવે છે, જો અતિ પ્રાચીન સ્થળ છે અને જે અતિશય પ્રાચીન એટલે કે જૂનવાણી સ્થળ છે. ગુરુ નાનક કી ચરણ રસ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है. અને ગુરુ નાનકના ચરણ, હમણાં જ ગુરુ નાનક જયંતિ આપણે ઉજવી 2 દિવસ પહેલાં જ. પણ नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है. गुरु नानक की चरण रज से पावन
इस भूमि पर गुरुद्वार है અને એ ભૂમિ પર ગુરુદ્વાર છે। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय। एक समयનું આ સમૃદ્ધ શહેર હતું, કારણ કે આખું વેપારીઓનું શહેર હતું અને ખૂબ જ સમૃદ્ધ શહેર હતું, પણ આજે કચ્છના ભૂકંપ પછી ખૂબ જ જીर्ण અवस्थાની અંદર છે। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्र खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ત્યાં એક કિલ્લો છે, જેમ આપણે કેમ ઉપરકોટ છે એવી જ રીતના છે, પણ ઉપરકોટ નાનો છે, એ કિલ્લો થોડો વધારે વિશાળ છે। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानोद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ત્યાંની ખનિજ સંપત્તિ રેતી, ત્યાંના પેલા પથ્થર, કડક પથ્થરો, આ એ ખનિજ છે, ત્યાંનું ખનિજ સંપત્તિ પ્રસિદ્ધ છે। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, કારણ કે ત્યાં પવન ચક્કીઓના કારણે વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે વિદ્યુત નિર્માણ માટેનું એ એક કેન્દ્ર છે। લખપત से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर લખપતથી પછી આપણે પહેલાં નારાયણ સરોવર સૌ પ્રથમ સામખિયાળીમાંથી આપણે પ્રવેશા, ધીરે 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 આપણે મોહેંજો-દડો સંસ્કૃતિ તરફ ગયા, આગળ ગોપાલપુર ઉદ્યોગોનું સ્થળ આવ્યું, ગાંધીધામ આવ્યું, કંડલા બંદર આવ્યું, આગળ આગળ જતા જઈએ છીએ બહતર જિનાલય આવ્યા, જૈનોનું યાત્રાધામ પણ આપણે જોયું, ભદ્રેશ્વર અતિ પ્રાચીન, આગળ નારાયણ સરોવર સુધી આપણે પહોંચ્યા। મેં તમને કીધું કે ત્યાં પાછળના ભાગમાં નારાયણ સરોવરની બહુ સુંદર જૂના વડલાઓ છે, અને ખાસ કરીને ત્યાં આખો દિવસ વહેલી સવારમાં 5 વાગ્યાથી રાતના 8 વાગ્યા સુધી રોકાવાનું એક અનેરો આનંદ હોય છે। માત્ર આપણે 2 કલાક જઈને ફરીને આવતા રહીએ તો એ આપણા માટે એ સ્થળનું કોઈ મહત્ત્વ હોતું નથી। પ્રવાસ માટે કોઈ સ્થળનું આનંદ લેવો હોય તો ત્યાંની મોર્નિંગ અને ત્યાંનું સાંજનું વાતાવરણ, જેને આપણે સંધ્યા સમય કહીએ છીએ, બહુ જ જોવાલાયક હોય છે। આ આનંદ આપણે કંઈક અલગ જ, દાખલા તરીકે આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણે જઈએ છીએ, એક આ મંદિર હોય તો પહેલાંના લોકો 5 વાગ્યામાં મંદિરની મંગળા આરતીમાં પહોંચવા માટે ઉતાવળા થતા, તો મંગળા આરતીનું ગોઠવણી જે હતી કે એ વાઇબ્રેશનો, એ વાતાવરણ એ માણસના જીવનને નવું બનાવી દેતું, તાજું બનાવી દેતું। આગળ લખપત છે મધ્ય કચ્છ કી ઓર, મધ્ય એટલે વચ્ચે પ્રવેશા, આગળ ચાલ્યા, હવે કચ્છની વચ્ચેના ભાગમાં આપણે આવી ગયા છીએ। લખપતથી આગળ મધ્ય કચ્છ કી ઓર बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजी पीરની જગ્યા મુસલમાનો માટે બહુ શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે। બધા ધર્મની અંદર બધા સંતો મહાત્માઓ જે કોઈ હોય છે એ ખૂબ જ ઉર્જાવાન હતા, એટલે ક્યારેય કોઈ દિવસ ભૂલે ચૂકે કોઈ ધર્મની ટીકા ટિપ્પણી કરવી જોઈએ નહીં। બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બહુ જ સુંદર હોય છે, બહુ અતિશય આપણે ફળ દેનારા હોય છે। આપણે ગમે એ ધર્મના હોઈએ પણ આપણે એક દિલથી એને નમન કરીએ તો પણ આપણને એનું પરિણામ મળતું હોય છે, ફળ મળતું હોય છે। यहाँ पीर की मजार है, ત્યાં પીરની મજાર એટલે સમાધિ જેવું હોય છે। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, અને ત્યાંથી રણ, જેને આપણે સફેદ રણ કહીએ છીએ ને, કચ્છ કા સફેદ રણ, તેના દર્શન ત્યાંથી આપણે થાય છે। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, અને ત્યાં જ રસ્તાની અંદર માતાના મઢ નામનું એક ધાર્મિક સ્થળ જોવા મળે છે। આજે આપણે કચ્છ કી શેર અહીંયા સુધી લઈએ છીએ। આનો બીજો ભાગ બીજા લેક્ચરની અંદર હમણાં હું કરાવીશ। થેન્ક યુ।